Good morning, students. Your next topic is multiple variable partition allocation. ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. This is 7.4.3 means third type है multiple variable partition allocation. जो ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक ਕੀਤਾ है that is partition ਦੇ ਅੰਦਰ फर्स्ट ਕੀਤੀ थी single partition allocation. ठीक है, ਉਹਦੇ अंडर बहुत सारिया चीज़ां कीतियां है. मेरी वीडियो 'ਚ जा के तुसी दोबारा सुन सकते हो. बड़े ईजी मैथड नाल मैं दस्सिया है. सैकेंड मैथड किया है मल्टीपल फिक्सड पार्टीशन एलोकेशन. मल्टीपल फिक्सड वो सिंगल दी है, मल्टीपल है बट फिक्सड पार्टीशन एलोकेशन है. ये क्या है इक्वल साइज़ की पार्टीशनिंग हैगी थी तो अनइक्वल साइज़ की पार्टीशनिंग. ठीक है, ये भी मैं तुहानूं करवा चुकी है वधिया तरीके दे नाल. तो उस तो बाद ये क्या प्रॉब्लम एक इंटरनल फ्रैगमेंटेशन असी बोलते हैं. इंटरनल फ्रैगमेंटेशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है करनी है. ये तुसी देख लो कि किहड़े टॉपिक के अंदर इंटरनल फ्रैगमेंटेशन आती है. हुण थर्ड जिहड़ी असी कर रहे हैं थर्ड है मल्टीपल वेरीएबल पार्टीशन एलोकेशन. मल्टीपल वेरीएबल ठीक है जी. मल्टीपल वेरीएबल के अंदर तुहाडी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन आएगी. मल्टीपल फिक्सड के अंदर इंटरनल फ्रैगमेंटेशन आती है. तुसीं याद रखना है, ध्यान च रखना है. ओके, सो मल्टीपल वेरीएबल पार्टीशन वेरीएबल मतलब जिहड़ा वेरी करता रहिंदा, जिहड़ा फिक्स नहीं हुंदा. सो और डायनामिक भी सेम यही वर्ड है जो डायनामिक जो चेंज होता रहता है. सो वेरीएबल पार्टीशनिंग स्कीम इज़ ऑल्सो नोन एज डायनामिक पार्टीशनिंग. और यह कदों होंदी है कोई भी चीज़ जी डायनामिक है जी चेंज होंदी है. दैट मीनस मैं मैमरी एलोकेशन वेले भी तुहानूं दस्सिया है. स्टैटिक होंदी है लोडिंग वेले जो मैमरी एलोकेशन होंदी है प्रोसैस नूं मैमरी एलोकेशन प्रोसैस नूं जी स्टैटिक मैमरी एलोकेशन है वो लोड टाइम होंदी है. तो जी रनिंग टाइम होंदी है वो तुहानूं पता है कि डायनामिक मैमरी एलोकेशन होंदी है जी जो प्रोसैस रनिंग और एग्जीक्यूशन मोड च होंदी है. तो सिमिलरली इन वेरीएबल साइज पार्टीशन memory is partitioned on run time depending upon the requirement of the programs running on a computer. ठीक है जी, ये रन टाइम ते हुंदी है. हुण इहदे च हुंदा क्या जिहड़े तां साडे फिक्सड मल्टीपल फिक्सड कीते असीं ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 MB 20 MB 20 MB ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ. ਅਤੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਪੂਰੀ. ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਹੈ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਲੋਕਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਫਿਕਸਡ ਬਲੋਕ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਔਰ ਅਨਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਲੋਕ ਬਣਾਏ ਆ. ਕੋਈ 10 ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਦਾ, ਕੋਈ 30 ਦਾ. ठीक है, या फिर असी बी इस तरह के बनाए हैं. ठीक है, 16 की एग्जाम्पल थी वो. सो हुण क्या है साढ़े कोल प्रोसैसिस पई हैं ABCDE. प्रोसैस ए का साइज़ 150 है, 200 है, 300 C का है, 230 D का है, 150 है. ठीक है जी. जिहड़ी प्रोसैस आती जाएगी उन्होंने असी स्टोर करते जावांगे. ठीक है, कोई ये पार्टीशनिंग नहीं आप कर रहे हैं. मल्टीपल वेरीएबल. ओके, ए प्रोसैस 150 देता, उस तो बाद 200 आ गया. ठीक है जी. उस तो बाद C प्रोसैस आई 300 आ गया. D प्रोसैस आई 230 आ गया. ठीक है, और उस तो बाद तुहाडा सिर्फ कितना बचा है 44K बचा है. ठीक है, 44K बचा है. तो प्रोसैस E है जी 150K की है. तुसीं इहदा एडिशन कर लियो. दैट मीनस इन्ने की स्पेस होएगी ये 200 300. ठीक है जी, ये कितना हो गया 500. ये हो गया 650 तो 650 प्लस 200. ठीक है, 880 हो गया आई थिंक. तो तुम देख लो. तो 44 प्लस ऐड कर लो. दैट मीनस उन्ने दी स्पेस है. जस्ट एक कंसैप्ट क्या है कि प्रोसैस ई साडी 150K की है. इत्थे तुहाडे कोल स्पेस बच गई 44. तुसीं इत्थे कोई भी मतलब किन्ने का भी होल बना लियो. 40 का बना लियो, 100 का बना लियो. जस्ट तुसीं ये रिप्रजेंट करना है कि जी प्रोसैस E 150 की है उन्होंने इत्थे कोई स्पेस नहीं बची. जिन्नी स्पेस दैट मीनस वो होल क्रिएट हो गया क्योंकि असी प्रोसैस E है तो स्टोर नहीं कर सकते. तो हुण असी क्या चैक करना है प्रोसैस E दे लई असी ये चैक करना है किहड़ियां जिहड़ियां प्रोसैसिस है एग्जीक्यूट होने वालियां हैं तो किहड़ियां हजे नहीं होने वालियां हैं. ठीक है जी. उहदे च क्या है हुण सारा कंसैप्ट उही लिखा होया है. द फर्स्ट 4 प्रोसैस A B C and D आर लोडेड इन स्टार्टिंग वेयर द OS एंड ठीक है जी होल इज़ क्रिएटेड एंड ऑल. तो हुण इत्थे कह रहे हैं कि प्रोसैस बी है जी नन ऑफ द प्रोसैस इन द मैमरी इज़ रेडी. द ऑपरेटिंग सिस्टम देयरफॉर स्वैप आउट प्रोसैस बी. हुण प्रोसैस जी 150 के लिए तुसीं आप सोचो कि 150 के लिए तुसीं
ਬੈਸਟ ਫਿਟ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ 200 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 200 ਲਵਾਂਗੇ, 300 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ 230 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 150 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ 200 ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ BS ਸਵੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ B ਅਸੀਂ ਸਵੈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਪੇਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ E ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, 200K ਦੀ ਸਪੇਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 150 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ E, ਅਤੇ ਹੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ 50K ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਈ 100K ਦੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ A ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਲ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। A ਸਵੈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ 100K ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 50 ਦਾ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ 70 ਦਾ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਈ 230K ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 70 ਦਾ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। In variable partitioning allocation, each process is allocated exactly the same amount of memory as the memory requirement of different processes is not the same. The swapping of different processes, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਸਵੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it result in the formation of unusable memory holes. This is known as external fragmentation. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਓਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਸਟੋਰੇਜ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਫਸਟ ਫਿਟ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਟ, ਬੈਸਟ ਫਿਟ ਐਂਡ ਵਰਸਟ ਫਿਟ। ਫਸਟ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਫਿਟ ਬਿਗਿਨ ਸਕੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਬਲੋਕ ਤੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਬਲੋਕ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਬਲੋਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਫਿਟ ਬਿਗਿਨ ਸਕੈਨਿੰਗ ਆਫ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜ ਐਨਫ ਟੂ ਸਟੋਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਫਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਟ ਬਿਗਿਨਸ ਟੂ ਸਕੈਨ ਮੈਮਰੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਸਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ B ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਨੋਟ B, E ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ E ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਾਸਟ। ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਾਸਟ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ 40K ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਨੈਕਸਟ ਫਿਟ। ਬਿਗਿਨਸ ਟੂ ਸਕੈਨ ਮੈਮਰੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਲੋਕ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜ ਐਨਫ ਟੂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਏਗੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਸਟ ਫਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਫਿਟ ਸਰਚ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੋਲਸ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਸਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੋਲ ਹੂ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਲ ਉਹ ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 200 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 400 ਦਾ ਹੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 500 ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ 300 ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 250 ਦਾ ਹੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਤਾਂ 250 ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਫਿਟ। ਵਰਸਟ ਫਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਰਸਟ ਫਿਟ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡੀ 5K ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲ 200KB ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਲ 200K ਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5K ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। worst fit is just opposite the best fit, it search the entire list of hole and find the largest hole। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 500 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 200K ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਵਰਸਟ ਫਿਟ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਬੈਸਟ ਫਿਟ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 20K 15K ਆਈ ਇਨ ਯੂਜ਼ਡ ਹੈ 40K ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 20K ਆਈ ਇਨ ਯੂਜ਼ਡ ਵਾਲੇ ਬਲੌਕਸ ਹੈ ਤੇ ਆ 20K ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਏ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 20K ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਫਿਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 25K 20K ਛੋਟਾ ਹੈ 15K ਛੋਟਾ ਹੈ 40K ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 25 ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸਪੇਸ ਤੇ 15K ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਸਟ ਫਿਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾ। ਬੈਸਟ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 25K ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਸਕੈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ 25K ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 26K ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਹੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ 0K ਦਾ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਰਸਟ ਫਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ 25K ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 60K ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।